मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आज मध्य परमेश्वर वाक्यरु आमे आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला प्रभु भोज पाई किपरि प्रस्तुत हेबा। अर्थात जने ख्रीष्ट विश्वासी प्रभु भोज नेबा पूर्वरु निजकु किपरि प्रस्तुत हेबा आवश्यक रहिछि। एही प्रसंग रे परमेश्वरक वाक्यरु अल्प समय आमे ध्यान करिबा पाई छिबा। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु भोज ख्रिस्टियान जीवनर एक मुख्य अंश अटे, जहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठरे थिबा समय रे आपणा शिष्य मानक सहित एही नियम को से कोन करिथिले स्थापन करिथिले। प्रभु भोज कौनसी विधि विधान कौनसी मनुष्य मानकर परंपरा कौनसी रीतिविधि नुहे। प्रभु भोज स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा अटे। से जो समय रे एही धरा पृष्ठरे थिले ताहांकर शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा शेष रात्र बा पूर्व रात्र रे से कौन करिथिले अपना शिष्य मानक सहित से एही नियम को से स्थापन करिथिले। ताहांकर रक्त रे स्थापित एही नूतन नियम को से कौन करिथिले स्थापन करिथिले। आपण आद्य मंडली रे देखिबे, आद्य मंडली रो विश्वासी माने से माने प्रतिदिन रोटी भांगुथिले, परस्पर मध्य रे से माने सहभागिता करुथिले, प्रेरित मानक शिक्षा रे से माने मनोजग करुथिले। आज मध्य ख्रिस्टियान मंडली रे आमे कोन करू, आमे प्रभु भोज को पालन करू, कारण एहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा अटे। प्रिय भाई भौणी माने केतेक मंडली रे प्रति सप्ताह रे से माने प्रभु भोज पालन करंती, आउ केतेक मंडली रे मासकु थरे अर्थात मासर प्रथम रविवार रे आमे कोन करू प्रभु भोज को पालन करू। तो आमे एही प्रभु भोज पालन करिबा पूर्वरु आमे निजकु कि प्रकार प्रस्तुत करिबा वाक्यरु किछि कथा कही मु आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे। आपण माने मो सहित प्रथम कोरिन्थिय 11 अध्याय को आसीबे। साधु पाउल से आम्भ मानकु से एई प्रकार लेखि परामर्श दियंती उत्साहित करंती। 11 अध्याय 28 पद, प्रथम कोरिन्थिय 11 अध्याय 28 पद रे एई प्रकार लेखा जाए, किंतु मनुष्य आपणाकु परीक्षा करू आउ सही परि भावे एही रोटी भोजन करू और एही पात्ररु पान करू, प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। एही स्थान रे साधु पाउल कहउछंती जे प्रभु भोज नेबा पूर्वरु जणे व्यक्ति निजकु परीक्षा करिबा आवश्यक रहिछि। एहा वाक्य आमान को कहे जेतेबेले लोक माने होटेल को जानती भोजन करिबा निमंते से माने सीधा सड़क होटेल को जाई खाई बसंती नाही, से माने निजकु टिके समीक्षा करंती। कोन समीक्षा करंती ना मो पॉकेट रे टंका अछि कि नाही। प्रिय भाई भणी माने एही जगत रे जेतकी सबु मेज रहिछि सेही मेज को जीवा को हेले टंका थिले हेई जीवो, मात्र पृथ्वी दुनिया रो सबठारु कॉस्टली मेज जहा की प्रभु भोज अर्थात प्रभुंकर से पवित्र मेज, सेही मेज निकट को जीवा को हेले आमकु आमर पवित्र जीवन आवश्यक रहिछि, आमानकर आत्मिक जीवन रो योग्यता आवश्यक रहिछि। वाक्य कहे जे मनुष्य जेतेबेले प्रभु भोज नेबा पूर्वरु से बा प्रभुंकर मेज निकट को जाउछि सेही समय रे मनुष्य कोन करू आपणा को परीक्षा करू। जेउ समय रे आपण मंडली को जाउचंती हेई पारे आपनको पाखरे जने भाई बसिथिबे, भौणी बसिथिबे, आपनको सामना रे आपनको पालक थिबे, आपण काहा को देखिबा आवश्यक नाही। से भाई को जीवन ठीक नाही, से तो प्रभु भोज नेबार नथिला, एई प्रकार आमे काहा को मध्य देखिबा आवश्यक नाही। वाक्य कहे आमे निजकु आमे परीक्षा करिबा आवश्यक रहिछि, निजकु आमे परीक्षा करिबा। जदि आपण माने प्रथम कोरिन्थिय 10 अध्याय को आसीबे, सेही प्रथम कोरिन्थिय 10 अध्याय 21 पद रे लेखा जाए, तुम्भे माने प्रभुंको पानपात्र और भूत मानक पानपात्र उभय रे पान करि पारो नाही। तुम्भे माने प्रभुंको मेज और भूत मानक मेज उभयर अंशी होई पारो नाही। प्रभुंको नामर गौरव हो। आपण देखिबे आज ख्रिस्टियान समाज रे प्रभु एई सबु वाक्य देबा सत्य मध्य पवित्र आत्मा आमानक मध्य रहिबा सत्य मध्य पालक प्रचारक माने केते सुंदर शिक्षा परामर्श देबा सत्य मध्य आज ख्रिस्टियान समाज रे देखिबे सेमानकर जीवन शैली ठीक नाही। से माने सही पार्टी रे कोन करंती, से माने पान चबांती,
ସେହି ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୂତମାନଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଉଭୟ ତୁମେ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି ତ? ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଛି ତ? ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ 27 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଳକ କିମ୍ବା ପାଳିକା ମା ସେହି ରୋଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରୋଟି ସେହି ପାଳକଙ୍କ ଘରର ରୋଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଆଣୁ ଆଉ ପୁଲପିଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖୁ, ସେହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା ପାଳକଙ୍କ ଘରର ରୋଟି ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଟି। ବାଇବଲ କହେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଟି। ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନପାତ୍ର ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାନପାତ୍ର ନ ହେଉ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟିକୁ କ'ଣ କରେ, ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ 5,000 ଲୋକ ଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ରାତ୍ର, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 5,000 ଲୋକ ନଥିଲେ, କେବଳ 12 ଜଣ ଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସେଇଦିନ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ 5,000 ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ଭୋଜନ କଲେ, ସେମାନେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି, ଯୀଶୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେହି ମେଜ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଜୀବନ ଆମେ ବିତାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ପାପରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଏହି ଭୁଲ, ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି କି? ମୋର ଶାଶୁ ସହିତ, ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ଠିକ ଅଛି କି? ଏହା ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ,
ଶେଷ ରାତ୍ରଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଏହା ଜାଣି ସେ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଘିନି ଆପଣାର କୋଟି ବନ୍ଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ, ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଇ ଆପଣା କୋଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ସେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଜାଣୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। 8 ପଦ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମୋହର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୌତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କରେ ତାହେଲେ ତୁମଠାରେ କୌଣସି ମୋର ଅଂଶ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ନିଜର ପାପକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ପାପରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ମୁଁ ପଳାୟନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେବା, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା? ସମର୍ପିତ ହେବା, ଅନୁତାପ କରିବା, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଯେ ମୁଁ ମୋର ମାସ ସାରା, ସପ୍ତାହ ସାରା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କେତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କଲି, ମୋ ଜୀବନ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି, ମୁଁ କୋଉଠି ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି, ନିଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।